دشمن کے علاقوں میں موجود اہم فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے میزائل ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی کے لیے حد درجہ درستی اور اعلیٰ معیار کے حامل ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے جو میزائل کو دور دراز اور مطلوبہ جگہ تک لے جا سکے اور اسے تباہ کر سکے۔ میزائلوں کی بہت سی اقسام ہیں جن کے استعمال کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ مثلا زمین سے فضا میں مار کرنے والے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، فضا سے زمین پر مار کرنے والے شولڈر فائر میزائل اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل وغیرہ۔ پاک فوج کے پاس مختصر، درمیانی اور اوسط حد ضرب رینج کے حامل بیلسٹک میزائل موجود ہیں جن کی مختصر تفصیل ذیل میں دی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بین الاقوامی طور پر بیلسٹک میزائلوں کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے اور انہیں حد ضرب رینج کے اعتبار سے کس طرح مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میزائلوں کی درجہ بندی۔ بیٹل فیلڈ رینج بیلسٹک میزائل یعنی BRMB یہ میدان جنگ میں استعمال ہونے والے بیلسٹک میزائل ہے جو 150 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہیں تھیٹر بیلسٹک میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل یعنی SRBM مختصر حد ضرب والے بیلسٹک میزائل ہیں جو 150 سے 800 کلومیٹر دوری تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل یعنی MRBM درمیانی رینج کے بیلسٹک میزائل ہیں جو 800 سے 2400 کلومیٹر کی دوری تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان میں روایتی اور غیر روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل یعنی IRBM اوسط حد ضرب کے حامل ان بیلسٹک میزائلوں کی رینج 2400 سے 5500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی ICBM یعنی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل، ان کی حد ضرب 5500 کلومیٹر سے لے کر 8000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ غیر روایتی یعنی نیوکلیائی وار ہیڈ سے لیس ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اہم میزائلوں کا مختصر جائزہ۔ ہدف اول، یہ مقامی ساختہ بیٹل فیلڈ رینج بیلسٹک میزائل BRBM ہے جس کی رینج 100 کلومیٹر تک ہے۔ یہ ایک ٹھوس ایندھن میزائل ہے جسے 500 کلو گرام وزنی روایتی وار ہیڈ یعنی گولہ بارود سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ ہدف دوم، ابدالی، یہ بھی مقامی ساختہ میزائل ہے۔ ٹھوس ایندھن سے چلنے والے اس میزائل کو 500 کلو گرام وزنی روایتی وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ ہدف سوم، غزنوی، ملکی ساختہ اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے اس بیلسٹک میزائل یعنی SRBM کی رینج 290 کلومیٹر تک ہے۔ یہ بھی 500 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ M11 چین سے حاصل کیا گیا مختصر فاصلے تک مار کرنے والا یہ میزائل مائع ایندھن استعمال کرتا ہے۔ یہ 800 سے 1200 کلو گرام وزنی وار ہیڈ کو 300 کلومیٹر فاصلے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہدف پنجم، غوری اول، یہ مقامی طور پر تیار کیا گیا انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل یعنی IRBM ہے۔ مائع ایندھن سے چلنے والے اس میزائل میں 700 سے 1100 کلو گرام وزن کے وار ہیڈ کو 1500 کلومیٹر دور ہدف تک بھیجا جا سکتا ہے۔ پاک فوج کے مطابق غوری اول بیلسٹک میزائل اپنے ہدف کو غیر معمولی درستگی سے نشانہ بنانے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ غوری دوم یہ مقامی ساختہ انٹرمیڈیٹ رینج کا بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ بھی مائع ایندھن استعمال کرتا ہے اور 1500 کلو گرام وزنی وار ہیڈ کو 1750 کلومیٹر دور تک پہنچا سکتا ہے۔ غوری سوم یہ غوری دوم میزائل ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو 1000 کلو گرام وزنی وار ہیڈ سے لیس ہو کر 2400 کلومیٹر دور
किसी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शाहीन अव्वल ये पाकिस्तान का पहला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें ठोस ईंधन इस्तेमाल किया गया है। ये 750 किलोग्राम वजनी वॉरहेड को 700 किलोमीटर दूर किसी हदफ पर पूरी दुरुस्तगी के साथ पहुंचा सकता है। शाहीन 2 ये शाहीन अव्वल की तरक्की याफ्ता शक्ल है जो 1000 किलोग्राम वजनी रिवायती या गैर रिवायती वॉरहेड से लेस होकर 2000 किलोमीटर दूर हदफ को तबाह कर सकता है। शाहीन सोम इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसकी रेंज 3600 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम वजनी रिवायती या गैर रिवायती वॉरहेड ले जा सकता है। ये भी एक ठोस ईंधन मिसाइल है। बाबर क्रूज मिसाइल ये पाक फौज के मिसाइल असलहा खाना में एक अहम इजाफा है। ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये एक सब सोनिक आवाज से कम रफ्तार क्रूज मिसाइल है जो रहनुमाई के लिए जदीद इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है। अबाबील मिसाइल ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम वजनी रिवायती या गैर रिवायती वॉरहेड ले जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल हतफ 7 रेंज 700 किलोमीटर, रद मिसाइल हतफ 8 रेंज 350 किलोमीटर, बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल और बाबर 3 रेंज 350 किलोमीटर भी मौजूद हैं। अब आते हैं वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के एक ऐसे मिसाइल जिसकी रेंज हैरान कुन है मगर इसके इस्तेमाल में वसी तरीन मकासद हैं। पाकिस्तान का नसर मिसाइल हतफ 9 एक कलील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है जो खास तौर पर रिवायती और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ मुख्तसर फासले के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसकी अहम खुसूसियात दर्ज झैल हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये छोटे एटमी हथियारों से लैस है। ये हर तरह के फजाई दिफाई निजामों को चकमा देने की सलाहियत रखता है, यानी ये MRV टेक्नोलॉजी का हामिल है। टारगेट को लॉक हो जाने के बाद इसको रोकना नामुमकिन है। अहम खुसूसियात नंबर 1, मार्क करने की हद इब्तिदाई तौर पर 70 किलोमीटर थी, बाद में नाजुक हदफ गिरी के साथ 150 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई। नंबर 2, ईंधन का निजाम सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इस्तेमाल करता है जो तेज रफ्तारी से लॉन्च की सहूलत देता है। नंबर 3, हथियारों की सलाहियत रिवायती कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, खास तौर पर कम ताकत वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए तैयार किया गया है। नंबर 4, रहनुमाई और दुरुस्तगी जदीद INS यानी GPS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर मुश्तमिल है जो हदफ पर ज्यादा दुरुस्तगी के साथ वॉर करता है। नंबर 5, प्लेटफॉर्म और लॉन्चिंग मोबाइल लॉन्चर यानी TEL यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है जो इसे मुतहर्रिक और जंग में लचकदार बनाता है। नंबर 6, इस्तेमाल का मकसद ये मिसाइल फुल स्पेक्ट्रम डिटरनेंस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का तोड़ करना है। मुख्तसर फासले पर दुश्मन के फौजी ठिकानों, बख्तरबंद डिवीजन और अहम तंसीबात को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। नसर मिसाइल पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में एक अहम हथियार है जो रिवायती और न्यूक्लियर जंग के मंजरनामे में दिफाई और जारहाना सलाहियत फराहम करता है। इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के जंगी मंसूबों को इब्तिदाई मराहिल में नाकाम बनाना और डिटरनेंस को बरकरार रखना है।